اور جہاد کے نام پہ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان میں بھی ضرورت ہے، کشمیر میں بھی ضرورت ہے. اب وہی لنکس جو مذہب کے نام پہ تھا وہ پورے پاکستان. آپ نے بچوں کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا، دوسرے لوگوں کے بچوں کو کیمپ لگا کے بھرتی کیا، جی ہم آپ کو کشمیر میں جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم افغانستان میں جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں. یہ کہاں کا؟ بنیادی طور پہ وہی مذہب کے نام پہ وہ جو درس گاہیں تھیں ان کے لنکس موجود تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت بڑے بڑے مدارس جن کی بہت بڑی بڑی تعداد ہے وہ تقریباً اسی مکتب فکر سے ہیں کہ جو سرحد سے جن کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پہ جہادی حوالے سے استعمال کیا گیا. ورنہ مطلب اہل سنت جو ہیں وہ بھی اس طرح سے اتنے جو ہیں وہ اس کام میں ملوث جو ہیں وہ نہیں ہوئے. شیعہ بھی مطلب جو ہیں ان کے مدارس تھے لیکن ان کے مدارس بھی اس حوالے سے استعمال نہیں ہوئے ایک مخصوص. اور آج تو مطلب بڑا واضح طور پہ ہمارا وزیر داخلہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لشکر جنگوی جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، طالبان جو ہیں وہ فلاں کر رہے ہیں، کالا دم تنظیم جو ہے وہ فلاں کر رہی ہے. جب ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جہادی نہیں ہے، اس وقت ہماری کوئی بات مانتا ہے. اس وقت دہشت گردی کو مذہبی تفرقہ بازی کہا. اس وقت ایک کالر کے بعد میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بخاری صاحب. میں سب سے پہلے تو تمام آپ کے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. اور جناب مولانا صاحب بڑا اچھا تجزیہ پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑی نوازش. تو میں جو آج کے واقعات جیسے آج کا واقعہ ہوا اور جو یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو لوگ ڈالر لیتے تھے وہ چاہتے ہیں کہ عوام بھی اس جنگ میں شامل ہو. ہمارے جو غیر ملکی آقا ہیں ان کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے عوام تو اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے اور یہ جعلی مجاہد بھرتی کر کے یہ دھماکے کرا رہے ہیں. اس لیے کروا رہے ہیں کہ عوام پر جب اثر پڑے گا تو عوام مخالف ہو جائیں گے. کن کے مخالف ہو جائیں گے؟ ان جو اصل مجاہد ہیں ان کے خلاف عوام کو اکسا رہے ہیں. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ واقعی دہشت گردی ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ جن لوگوں نے افغانستان پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو لوگ غیر ملکی لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو جہاد جاری ہے اس جہاد پہ کوئی اثر نہ پڑے. اصل میں جو پاکستان میں جو واقعات کروا رہے ہیں یہ ایجنسیاں کروا رہی ہیں، ان کے پیچھے ایجنسیاں ہیں اور اس لیے کروا رہی ہیں. جب عام آدمی پہ فرق پڑے گا تو وہ عام آدمی جو ہے وہ یہ گائیڈ کرنے والے یہ دیکھیں نا کیسے آتے ہیں جناب رحمان ملک صاحب جی اور دوسرے، تو یہ سب اکسا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو دراصل غیر ملکی قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں تاکہ ان کی طاقت کو نیچے کیا جائے اور جو غیر ملکی قبضہ ہے اس کو اور مضبوط کیا جائے. تو صرف میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے، تو یہ بات ضرور جناب عوام کو سمجھائیں کہ یہ لوگ جو کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو واقعی سے ایجاد ہو رہا ہے اس کے خلاف نہ اکسائیں عوام کو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. جی قبلہ، یہ ایک نئی بحث ہے کہ دہشت گردی اور اصل جہاد کی پہلے تو تشریح ہونی چاہیے کہ اصل میں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. اسلام میں جس جہاد کا تذکرہ ہے کیا وہ یہ جہاد ہے کہ اپنے آپ کو اڑا دیں اور اس کے ساتھ بے گناہ بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، معصوم لوگوں کو آپ اپنے ساتھ اڑا دیں؟ کیا ہم اس کو جہاد کہیں گے یا اسلام میں اس کی کوئی ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے؟ ایک بات اور میں بخاری صاحب کہوں، یہ بات بھی بہت مطلب اچھی کالر نے کی، لیکن اس میں ایک بات جو میرے فوراً ذہن میں آئی، جب طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، گورنمنٹ پاکستان بھی کر رہی تھی اور امریکہ بھی کر رہا تھا انہی طالبان کو ابتدا میں جب سپورٹ کر رہے تھے. اصل میں گورنمنٹ آف پاکستان جو تھی وہ امریکہ کے کہنے پہ ہی کرنے پہ، مطلب ایجنڈا تھا ان کا، ایک ہی ایجنڈا تھا. طالبان اکٹھے ہو گئے، مدارس کے طالب علم جو ہیں وہ جناب سفیر بھی بنے جا رہے ہیں اور وہ جناب جو ہیں وہ گورنر جنرل بھی بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو منصب، کوئی ملا فلاں ہے اور کوئی مولوی فلاں ہے اور مولوی ضعیف ہے اور کوئی مولوی قوی ہے. ان سب کو جب وہ عہدے ملنے لگے اور افغانستان میں ایک حکومت جو ہے وہ ایک خاص مکتب فکر کی ان لوگوں کی پشت پناہی کے ساتھ بنا دی گئی، تو پہلے تو سوچنے والی بات ہے کہ وہ کیوں بنی. اس سے پہلے ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ ساتھ ہی سرحد کے اس طرف ایران میں آ چکا تھا اور وہ بھی انقلاب جو ہے وہ آیا تھا مذہب کے نام پہ. ایک روحانی شخصیت اٹھی اور انہوں نے پوری دنیا پہ اپنا سکہ جو ہے وہ منوایا گیا. اس کے مد مقابل وہاں پہ ایک ملا کو عمر کے نام پہ
वहाँ पे लाया गया और उसको अमीरुल मोमिनीन जो है उसका लक़ब देके उनको बहुत आगे करने की कोशिश की गई और बहुत ज़्यादा। और उस वक्त बुखारी साहब मसला ये था कि हमारे पाकिस्तान के मौलवी साहबान जो बुजुर्गान वहाँ पे बहुत बड़े हैं वो इनके सरपरस्त थे, वो इनकी पुष्पनाई कर रहे थे और तसव्वुर ये होने लगा था कि ये इनकलाब इस्लामी ईरान क्या, हम तो वस्ती रियासतें मिला के, चाइना का सूबा वो जो साथ मिलता है उसको मिला के, पाकिस्तान को मिला के, अफगानिस्तान को मिला के एक खास मकतबे फिक्र की हुकूमत को, इन पूरी रियासतों को मिला के एक नुक्ता नजर को आगे लेके जाना चाह रहे थे और पूरी सपोर्ट कर रहा था उस वक्त सऊदी अरब भी उनके साथ, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका को ईरान से कुछ और दुख था, इन लोगों को कुछ और मसाइल थे और मौलवी साहबान भी जो है वो समझना शुरू हो गए थे कि हम जो है वो दुनिया पे हुकूमत करेंगे और एक अंदाज जो है वो इस तरह से आगे चलने लगा। लेकिन अभी वो थोड़े ही चल पाए थे कि वो अपने आकाओ जो हैं उनको उनके मद्दे मुकाबले आ गए और अमेरिका को उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी, अमेरिका परेशान हो गया। अब का जो मामला है मैं फिर यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ कि अब का मामला ये है कि अब अमेरिका भी पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, इसको जो है इसलिए कि उसका मतमा नज़र ये है कि इनको थोड़े थोड़े डॉलर तो दे दिए जाएं, थोड़े थोड़े पैसे तो दे दिए जाएं, लेकिन इनके पास वो जो ताकत, एटमी ताकत है उसको ख़त्म किया जाए और वो एक मजबूत पाकिस्तान के होते हुए, एक मुस्तकिल मजबूत गवर्नमेंट के होते हुए कभी नहीं हो सकता। वो तभी होगा कि जब पाकिस्तान के हर शहर में अनारकी फैल जाए, हर जो है वो इलाके में अनारकी फैल जाए और पाकिस्तानी अवाम जो है वो भूखों तरस जाए। और मतलब दूसरा ये कि वो अपने तौर पे जो है वो इतनी जो है वो गदागर भी बन जाए और दहशतगर्दी जिसकी हतल इम्कान कोशिश की जा रही है। जी, हतल इम्कान कोशिश की जा रही है और उसके हम आहिस्ता आहिस्ता करीब जाते बिल्कुल जा रहे हैं जी। किबला कॉलर में साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी फरमाइए, कौन साहब और कहाँ से? बुखारी से मैं अताउल मन्नान बोल रहा हूँ। आपको युदानी साहब को सलाम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मुझे बस मुख्तसर चंद एक बातें करनी है। जी एक तो फरमाइए। सबसे पहले ये कि ये जो आज वाक़या हुआ है इस पर इंतहाई दुख है, तो अल्लाह ताला उनकी मकसद फरमाए जो इसमें शहीद हुए लोग और उनके लवाहिकीन को सब्र दे। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक ये पॉइंट है कि जिसको आज भी हम सही जिस तरह से एड्रेस करना चाहिए वो ये नहीं कर रहे कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चले जाते हैं किसी बात में तो फिर खुदा हमारा साथ नहीं दिया करता। तो जो हमने जिहाद की जो इंटरप्रिटेशन कर रखी थी कुछ अरसे से, और उसको फिर हमने अपने मदरसों में भी इस्तेमाल किया, अपने सिलेबस में भी इस्तेमाल किया, और ये आइडियालॉजी जो है इसको हमने अपने मकासद के लिए जिहाद का नाम दे के इस्तेमाल किया, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भी हम कुछ इस बार में खुद भी कंफ्यूज हैं और ये लोग भी पूरी तरफ से इस मामले में अभी भी इसकी जो है इसको रिव्यू नहीं कर रहे इस पॉइंट ऑफ व्यू को। बाकी सियासी लिहाज से ये जानी साहब ने जो तजरिया किया मैं बहुत हद तक उससे एग्री करता हूँ, लेकिन शायद अभी भी वो मसलतन कुछ इसमें मोहतात तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के तनाज़ुर में जब देखें तो ये एक देवबंदी नज़रिया है, मदूदियत है, जिसने खा वो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के ज़रिए से या मदरसों के ज़रिए से किसी भी ज़रिए से ये जिहाद का मीन्स कॉन्सेप्ट यूज़ करके नौजवानों को वो जो उनको यूज़ किया, उनको मज़हब के नाम पे इस्तेमाल दिया और फिर उनको ये जो है आहिस्ता पहले एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इस दायरे को फैलाया। पहले शुरू में भुट्टो साहब के दौर के कुछ अर्सा के बाद या उस दौर से ही मरज़ई काफर और शिया काफर की चाकिंग हमने करवाई और फिर ऊपर के इमामों को कत्ल करो ये नजरिया दिया। इमाम बारगाहों पे हमले हुए, मस्जिदों पे, और वो कत्लो गारत का सिलसिला जो आज भी वो जो है वो जारी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लोग जो इसके पीछे थे, जो पीछे इसके रहे हैं बहुत हद तक ये आइडियालॉजी देने वाले, उसमें से बहुत से लोग आज भी आराम से गाड़ियों में घूमते हैं, उनको प्रोटेक्शनें दी जाती हैं, वो असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, कुछ अर्सा पहले बहुत ज्यादा बैठे थे, अभी भी कुछ बैठे हुए हैं। अब वो या तो खामोशी इख्तियार कर गए या इस पे एक डिप्लोमेटिक सी अपनी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आवाज कोई नहीं उठा रहा। तो जब तक हम इसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे और इस आइडियालॉजी के खिलाफ हम नहीं उठेंगे और उन लोगों को जो बेसिकली इसके पीछे थे जुर्रत करके उनको पर्दे के पीछे से सामने नहीं लाएंगे, तो इसका हल करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग शुरू से